चाषी भाई मानू स्वागत आमर चैनल को। आज आपण मैंने जानवे गेंडु फूल चाषर सफलता सठिक पद्धति और स्टेप बाय स्टेप आपड़ केमी करेंगे कौन करेंगे कौन ना आपन को डिटेल्स पूरा संपूर्ण रूप भिडियो को देखु आप संपूर्ण रूप बुझीपारे। आप स्किप कर देखिए बुझीपारे नहीं भूल भटका हम आपंकर क्षति हम। जदि आप संपूर्ण रूप भिडियो देखुंत ताले आपण निश्चिंत भाव में लक्ष लक्ष टंका रोजगार करेंगे गेंडु फूल चाषर बुझीपारे आज्ञा। तेणु संपूर्ण रूपे देखु आपण यमी देखुं जमी यही प्रकार आप फॉलो करूँ। देखो ये वर्षा दिने जिते वर्षा होता से समय आपको जमी को प्रस्तुत करा जायछि। तेणु किभली करवा कौन करवा कौन नहीं से विषय में आपको जनाऊँगी। आपण मैंने मन रखु वीडियो को संपूर्ण रूप देखु लास्ट पर्यंत देखु से आम केते लाभ पाइबा केते टका रोजगार कर से विषय में आपको जनइबी। देखो गेंडु फूल चाष करने दर्शक बंधु प्रथम आपंकर कम है आग गोटे भल मटी आग कौ मटी भल चाष हो पार से आज्ञा चयन कर। जमती कि से मटी बालिया दोरसा लिगिड़ा मटी हो जो पानी जमिक रहू न पानी जमिक रहा आपंकर चारा सब नष्ट हो कि फूल बाहर आपंकर बहुत लस हो। तेणु सर्वप्रथम चेष्टा करेंगे भल जमीटे चयन करेंगे जो छाई न सूर्य किरण पर्याप्त परिमाण में पड़ पार। सेकेंड जिनस हूँ पाणीपाग। देखु मु तो रेकमेंड करी आपण विवाह सीजन रे बाहागर जो समय सब हो सीजन आपड़ जदि फूल करेंगे चाष करेंगे पूर्व करेंगे से समय आप अमल हो आप अधिक लाभ करेंगे। आ नचेत आपणकर कौन हम ना ठेली पेलिकी आप लोक बिक्री कले से देखो जो बर्तमान पर केजी 80 टका बिक्री हो गेंडु फूल से आप 40 टकर नौना 20 टकर नौना से आज्ञा आपंकर किसी लाभ हेन। तेणु उचित समय करूँ स्मार्ट भाव करूँ आपंकर चिंताधारा टी स्मार्ट करूँ जहाँफल आप स्मार्ट इनकम करेंगे बुझिपारे स्मार्टली। तेणु एबे आम पाणीपाग कथा हम चिंता करवा। पाणीपाग हूँ देखो आज्ञा वर्ष को आपड़ कि ना 3 थर आपको चाष करेंगे कि मुझे कहि 2 थर करूँ 2 थर माने गोटे थर शीत दिन मैंने वर्षा दिन जस्ट एंड बेलू थर करूँ आ गोटे थर जनवरी फेब्रुआरी मार्च ये भर थर करूँ आप अप टू मे मस पर्यटन पलैब क्या बाहर सीजन जो पर्यटन अच्छी से पर्यटन पलैब आप भल 2 पैसा रोजगार हम। तेरे आउ कौन दरकार ना भल भल मंजी कहि आगू आप संपूर्ण वीडियो को देखु भल विहन आप चयन करेंगे। तापर बेड प्रिपरेशन करेंगे जोटा कि आप तली पकेबे आज्ञा मंजी किणिक आनला आप तली पकेबे चारा नहीं लगे पानी मड़ेबा सिस्टम करेंगे सियार प्रणाली करेंगे आप देखिपारे जमी सियार सार कराई सियार प्रणाली करेंगे। तापर सार औषध ये सब कथा आज्ञा अच्छी गोटे गोटे मुझे कहूँ आप प्रथम देखो। प्रथम दर्शक बंधु गभीर भाव में चाष करूँ 20 ରୁ 25 सेंटीमीटर पर्यंत आप चाष करूँ। आपण यही चाष को 3 थर पर्यंत 3 गोड़ पर्यंत चाष करूँ। 3 थर कले कौन हम आपंकर ना सूर्य किरण द्वारा जिते जमी आप बैक्टेरिया फंगस फंजीसाइड जहाँ सब अच्छे सब मरीजे आपण जमी एआर नब सूर्य किरण बाजिकी एआर नहीं कि आप जमी नाइट्रोजन फॉस्फोरस ये सब जिन सब तैयारी हम आपणकर जमीटी उर्वरता हम। तापर कौन करेंगे लास्ट गोड़ जो करेंगे से समय दर्शक बंधु खत बिछीदेवे केते ना खत आप देखु एकर प्रति मु तो कहि 10 ରୁ 15 टन खत पाखापाखि आप लगे दिंतु गोबर खत जोटा आप लगे दिंतु कहीं आप जदि प्रति गुंठ को जदि 4 ରୁ 5 क्विंटाल जदि न लगाउछंती खत ताले से मूल्य नहीं से जमी आज्ञा से जमी किसी मुझे से जमी किसी मूल्य नहीं। तेणु आप चेष्टा करूँ 4-5 क्विंटाल खत लगे बुझिपारे। तापर कौन करेंगे ना आपणकर आवश्यक अनुसार बेड करेंगे। देखो 15-20 सेंटीमीटर हाइट करेंगे बेड ता ऊपर पॉलिथीन चादर पर टाणीदेवे टाणी देकी ता देहरे बेड करके आपण कौन करेंगे ना तली पकेबे। अच्छा एबे बिहन आनिबे कौन
ବିହନ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିହନ ଆପଣ ଯଦି ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଚାଷର ଲାଭଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭେରାଇଟି ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଚୟନ କରିବେ। ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ ମିଳୁଛି, ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଛି, ଆପଣ ଯୋଉଟାକୁ ଆପଣ ପ୍ରିଫର କରିବେ ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ ମଞ୍ଜି ଆପଣ ଆଣିବେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଭଲ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଇଲ୍ଡ କର୍ପ ଯୋଉଟାକୁ କହନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଅମଳ ଦବ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଫ୍ରିକାନ ମ୍ୟାରିଗୋଲ୍ଡ, ଆଫ୍ରିକାନ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର ଦେବ ଗୋଟେ ଏକରରୁ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆପଣ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମ୍ୟାରିଗୋଲ୍ଡ ବା ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଆପଣ ଚାଷ କରିପାରିବେ, ଯୋଉଥିରେ କି ତାଠାରୁ ଟିକେ କମ୍ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ସେଥିରୁ ବା ଲାଭ ସେଥିରୁ ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଲାଭ କମ୍। ତେଣୁ ଯୋଉଟା ଅଧିକ ଲାଭ ଆପଣ ସେଇଠାରେ ଆପଣ ଚାଷଟି କରନ୍ତୁ। ତେବେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଜଳ ଜମି ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଗଛ ରହିବନି, ସବୁ ସଢ଼ିଯିବ। କାଦୁଅ ଜମିରେ ବିଲକୁଲ ବି କରିବେ ନାହିଁ, କ୍ଷତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେହି ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ଷକୁ 2 ଥର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 3 ଥର କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ବାହାଘର ସିଜନ ଦେଖି, ପୂଜା ପାର୍ବଣ, ଦଶହରା ଯୋଉ ଆମର ଅଛି, କାଳୀ ପୂଜା, ଦଶହରା, ଏଇ ସବୁ ସମୟ ଦେଖି ଆପଣ କରିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ତଳି ପକେଇବେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଏଇ ଯୋଉ ଜମି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ କରାଯାଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ କରାହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିବେ କୋଉ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ହେଇଛି, କଣ ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ପାଣିପାଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ପାଇଁ କମ ତାପମାତ୍ରା ଦରକାର, ଅଧିକ ଦିନ ଗଛ ବଞ୍ଚିବ, ଫୁଲ ଭଲ ଦେବ। 18 ଡିଗ୍ରୀରୁ 28 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଦରକାର। ଅଧିକ ହେଲେ କଣ, ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଖିଯିବ। ତ ଆଉ ଭଲ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦରକାର। ଗଛ ଛାଇରେ ତ ହବନି, ମୁଁ କହିଛି, ଛାଇରେ ଉତ୍ପାଦନ କାରଣ କମିଯିବ। ଆପଣ ଅଧିକ ଯଦି ବର୍ଷା ହେବ ଗଛ ସଢ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଆଉ ଅଧିକ ପାଣି ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଫଙ୍ଗାଲ ଡିଜିଜ ଗୁଡ଼ାକ ହେବ। ତେଣୁ ସେଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆଜ୍ଞା ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଆପଣ କରିବେ। ଆପଣ ଆଫ୍ରିକାନ ମ୍ୟାରିଗୋଲ୍ଡ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବଡ଼ ଫୁଲ ହେବ, 3 ଫୁଟ ପ୍ରାୟ ହାଇଟର ଗଛ ହେବ, ଆଉ ତାର ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ କଲର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମ୍ୟାରିଗୋଲ୍ଡ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଛୋଟ ଗେଡ଼ା ଗଛ ହେବ, ଛୋଟ ଫୁଲ ହେବ, ହଳଦୀ, କମଳା, ଗୋଲ୍ଡ ୟେଲୋ ଏଇ ସବୁ ଟାଇପର ହେବ। ପୁଷା ବାସନ୍ତୀ ଗଇଁଟା ଯଦି କରୁଛନ୍ତି 2.5 ଫୁଟ ଡେଙ୍ଗା ଗଛ ହେବ। ତାର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗାଢ଼ ସବୁଜ ପତ୍ର, ଫୁଲ ସେମିତି ଥୋଲି ହେଇକି ହେବ, ବୁଝିପାରିଲେ। ପୁଷା ନାରଙ୍ଗୀ ଗଇଁଟା ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 125ରୁ 136 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଫୁଲ ଦେଇଦବ, 1.5 ଫୁଟ ହାଇଟର ଗଛ ହେବ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତେଣୁ ଏ ସବୁ କଥା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ 30 ଦିନରୁ 60 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଗଛର କେତେ ଆପଣ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ, କେତେ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ହେବ। ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରତି ଏକର ପିଛା 600 ଗ୍ରାମ ମଞ୍ଜି କିଣି ଆଣିକି ପକେଇବେ, ପ୍ରତି ଏକର ପିଛା, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଗୋବର ଖତ ଦେଇ ବେଡ୍ ସବୁ ପ୍ରିପେୟାର କରି ତାଙ୍କୁ ସ୍ପ୍ରେୟର ଦ୍ୱାରା ଜଳସିଞ୍ଚନ କରିବେ। ଜମା ସେ ଯୋଉ କରିବେ ବେଡ୍ରେ, ସେଥିରେ ବିଲକୁଲ ପାଣି ମଡ଼େଇବେ ନାହିଁ, ଜୋରରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବେନି। କେବଳ ସ୍ପ୍ରେୟର ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପକେଇବେ, ଯେମିତି ମାଟିକୁ ଗଳ ଟିକେ ଆର୍ଦ୍ରତା ରଖିବେ। ତାପରେ କଣ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଚାରା 10ରୁ 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର 4 ସପ୍ତାହ ପାଖାପାଖି ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ 4-6 ପତ୍ର ଦେଇଦେଇଥିବ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ପୁରା ଉପାଡ଼ିକି ନେଇକି ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିବେ ସେଥିରେ ନେଇକି ଆପଣ ଲଗାଇବେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ, ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ, ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର ଏଇ ସବୁ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ଏଇ ଚାଷଟିକୁ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ଭଲ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆଫ୍ରିକାନ ମ୍ୟାରିଗୋଲ୍ଡ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଆଫ୍ରିକାନ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ, ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ନାଳିରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାଳିର ବ୍ୟବଧାନ ବା ଦୂରତା 1.5 ଫୁଟ ରଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ଗଛରୁ ଗଛ ଦୂରତା 1.5 ଫୁଟ ରଖିବେ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଅମଳ ହବନି। ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମ୍ୟାରିଗୋଲ୍ଡ ସେମିତି 1 ଫୁଟ ବ୍ୟବଧାନ ରଖିବେ। ସବୁ ଗଛ 4ରୁ 6 ପତ୍ର ଦେଲେ ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ କେତେବେଳେ ଫୁଲ ତୋଳିବେ, ସଦାବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଉପରବେଳା ଫୁଲ ତୋଳିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜମି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଇଏ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି 1 ମାସ ପରର ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ 2 ମାସ ପରେ କିଭଳି ଫୁଲ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆଫ୍ରିକାନ ମ୍ୟାରିଗୋଲ୍ଡ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଏକରରେ ଆପଣ 20,000 ଗଛ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମ୍ୟାରିଗୋଲ୍ଡ ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ 33,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଛ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଛ ବଡ଼ ନ ହେଇଛି ଆପଣ 3-4 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ପାଣି ମଡ଼ାଇବେ, ତାପରେ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ପାଣି ମଡ଼ାଇବେ। ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ଯଦି ଅଛି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ତେବେ ବହୁତ ୱାଟର ସେଭ୍ ହେବ, ଆଉ ରୋଗ କମ୍ ହେବ,
फूल फुटिले ଆପଣ ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ୍ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ପ୍ରିଫର କରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ସାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଫସ୍ଫରସ୍, ପଟାସିୟମ୍ ଏସବୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ୟୁରିଆ ଦେବେ, SSP, MOP ଏସବୁ ସାର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଯେଭଳି ଆପଣ ସାର ଦେବେ ସେଇଭଳି ଆପଣ ହାରଭେଷ୍ଟ କରିବେ। ୟୁରିଆ ଆପଣ 40-50 kg ପାଖାପାଖି ଦେଇଦେବେ ଏକର ପ୍ରତି କଥା କହୁଛି। 3 ରୁ 4 ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଲେଖାଏଁ ଆପଣ ଦେବେ। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଚାରା ଲଗାଇବାର ମାସକ ପରେ ଆପଣ ଦେବେ। ପ୍ରଥମ 40-50 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକଦମ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ପୋକ ଲାଗିବେ, ସେଥିଲାଗି ଔଷଧ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ। ତେଣୁ 40-50 ଦିନ, ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ 40-50 ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଭାବରେ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ପୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଲିମ୍ବ ତେଲ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ନିମ୍ ଅଏଲ୍ ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଛି, ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। 2 ରୁ 3 ml ଆପଣ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଆପଣ ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ। ନଚେତ ଏସିଟାମିପ୍ରିଡ୍ 0.2 ଗ୍ରାମ ପର ଲିଟର ଆପଣ ମିଶାଇ ଆପଣ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବେ। ନାଲି ପୋକ ପାଇଁ ଆପଣ ଆବାମେକ୍ଟିନ୍ 0.5 ml ପ୍ରତି ଲିଟର ବା ୱେଲଟେବଲ୍ ସଲଫର 2 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। କଢ଼ ଯଦି କଣା ହେଉଛି ଆପଣ ତାହେଲେ ସ୍ପିନୋସାଇଡ୍ 0.3 ml ପର ଲିଟର, ନଚେତ ଏମାକ୍ଟିନ୍ ବେଞ୍ଜୋଏଟ୍ 0.25 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ରୋଜଗାର କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଗୋଲ୍ଡ ମୁଁ କହିଥିଲି 8 ରୁ 12 ଟନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଏକରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ଦେବ। ଆଉ ଆପଣ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମ୍ୟାରିଗୋଲ୍ଡ ଆପଣ 5 ରୁ 8 ଟନ୍ ପ୍ରତି ଏକରରୁ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ମୁଁ ଲେଖିଦେବି ଡିଟେଲ୍ସ, ଚାଷ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ, ମଞ୍ଜି କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର କେଜି ଯଦି 80 ଟଙ୍କା, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଫ୍ରିକାନ୍ ମ୍ୟାରିଗୋଲ୍ଡରୁ 80 ଗୁଣନ 100 କେଜି ପର ଡେ ଗୁଣନ 30 ଦିନ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମାସରେ 2,40,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମ୍ୟାରିଗୋଲ୍ଡ 2,10,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ରହିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କହି ହେଉନାହିଁ, ବହୁତ କିଛି ରହିଗଲା। କାହିଁକିନା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଗୋଲ୍ଡରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେ ଟିକେ କମ୍ ରୋଜଗାର ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କର। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି ଚାଷରେ 15,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ମଞ୍ଜି କିଣିବାରେ 5,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ଲେବର ଖର୍ଚ୍ଚ 3,000 ଯାଇଛି, ସାର ଖତ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 7,000 ଟଙ୍କା ଯାଇଛି, ଇରିଗେସନ୍ 4,000 ଟଙ୍କା ଯାଇଛି, ୱିଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଇଁକା ଆପଣ 2,000 ଯାଇଛି, ପେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ 5,000 ଯାଇଛି, ଅମଳ ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି 2,000 ଟଙ୍କା। ଟୋଟାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 43,000 ବାଦ ଦେଲେ ଆପଣ କିଛି ନହେଲେ ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଗୋଲ୍ଡରୁ 2,40,000 ଏବଂ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମ୍ୟାରିଗୋଲ୍ଡରୁ 2,10,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ଏକର ପିଛା। ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲେ?